पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठ के बड़े अदब सत्कार दे नाल अमृत वेले तो गुरु दरबार दीयां हाजरियां भर रहे हाँ। गुरु घर दे रागी सिंघां पासों आप जी ने बड़े अदब दे नाल गुरबाणी कीर्तन आसा की वार श्रवण की है। शब्द है पावन हुक्मनामे के रूप में जो सानू बख्शिश होया है। सत्कारयोग महापुरुष भगत कबीर जी राग सोरठ के अंदर एक शब्द है 655 अंक ते सुभाईमान है। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के अंदर सब तो वध बाणी है जेकर तो भगत कबीर जी की है। और भगत कबीर जी इन्हां दी बाणी सब तो वध है। श्लोक हैं, शब्द हैं, बाणियां हैं। वैसे तो बाकी भगत साहिबाना नाल भी उन्होंने जीवन काल दे विच मौके के समय पुजारियों नाल ते हाकमां दे नाल काफ़ी झड़प हुंदी रही है, विचारां की तकरार हुंदी रही है। और सारे ही भगत साहिबाना ने समय समय ते मौके ते हाकमां नूं, मौके ते पुजारियों नूं जो उन्होंने वहम भरम पखंड फैलाए हुए सन उन्होंने उपर करारियां चोटां लगाईयां ने। जदों एक गलत काम वार वार करी चलो ना लोगों के विच एक गल बैठ जाती है कि जो कुछ हो रहा सही हो रहा। किसी भी एक झूठ नूं, एक भरम नूं फैलाओ, उसनूं वार वार रिपीट करते रहो, उसनूं शिंगार के पेश करते रहो ना, झूठ भी लोगों के विच घर कर जाता, लोगों के दिलों दिमाग विच बैठ जाता है। उसनूं फिर छड्डण वास्ते तैयार नहीं होंदे कोई। पहले के समय कहानियां पढ़ते होंदे सी कि काजड़ी जंगल दे विच भेडां चारन गया, उन्होंने शरारत सुझी कि क्यों ना मैं पिंड वाले नूं मूँह करके मैं उच्ची उच्ची बोलां कि इत्थे शेर आ गया, मैनू खा जाएगा, भेडां खा जाएगा। क्यों ना मैं शरारत करां। उन्हें शरारत खेडी कि इलाके वाल, पिंड वाल उच्ची उच्ची मूँह करके रौला पाउण लग पिया कि शेर आ गया। इलाके के लोगों तक खबर पहुंची, आवाज़ पहुंची, वो डंडे डांगां सोटे जो हथ दे विच आया हथियार वगैरह वो लैके ते भज्जे आए। आके तो उस आजड़ी नूं पुछया कि तू आवाज़ां मारियां सी शेर आ गया, दस कित्थे है शेर। वो कहंदा मैनूं तां पता नहीं, मैं तां बस शरारत कीती सी, मजाक कीता सी मैं ते। कुछ क दिन लंघे उन्हें फिर इदां दी शरारत खेडी। वो फिर इलाके के लोग डंडे सोटे लैके भज्जे आए कि शेर आ गया, लगता नुकसान ना कर दे, भी डंडे सोटे लैके भज्जे आए। आके फिर पूछया कि तू फिर रौला पाया सी, दस शेर कित्थे आ। वो कहते कोई शेर नहीं आया, मैं तो बस झूठ बोलता सी। कहते कुछ समा लंघिया तो सचमुच शेर आ गया। उन्हें भेडां नूं बकरियां नूं खाना शुरू कर दिता। उन्हें फिर रौला पाया कि सचमुच शेर आ गया। इलाके के लोग कहते तू तो झूठ बोलदा, असीं तेरे ते किवें यकीन करिए। जदों एक गल झूठ बोली चलो ना, लोगों के विच एक गल बैठ जाती है कि शायद सचमुच ही आ गया। भी जदों किते इहो जी जिंदगी दे विच घटना वापरदी है फिर उसी गल तो फिर विश्वास भी उठ जाता है कि नहीं ये गल भी सही नहीं गी। लोगों के उपर किवें यकीन किया जाए, क्योंकि लोग जिहड़ा हैगा ना सुभाव बंदे का वो गलत गल नूं वध कैच करता है, सही गल नूं पकड़न वास्ते तैयार नहीं हुंदा। गलत गल नॉर्मली कह दिओ दिमाग 'च बैठ जाती है, सही गल की व्याख्या करके भी दसो तो वह भी नहीं बैठती दिमाग दे विच।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਸ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ, ਆਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣੇ, ਮੰਤਰ ਰਟਣੇ, ਬਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੁੰਡਨ ਕਰਨੇ, ਸੁਣਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤਰਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਰਮ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਤਰਕ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਨੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ, ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਚੱਲੋ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤਰਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤਰਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਪੰਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ, ਮਾਨਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸ਼ੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ।
किते भी कोई गलत हुंदा है उत्थे तर्क जरूर खड़ा होਊਗਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਜੇ, ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਲ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਜੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ, ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਹੋ, ਬੋਲੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ? ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ। ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਜਨਮ ਮਤ ਹੋਏ। ਐਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਵ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਜਨਮ ਮਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਮਦਾ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਆਣ ਬਾਟ, ਬਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ, ਤਾਂ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸ਼ੂਦ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਆਪ ਦੀ ਨਾੜ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਤੇ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸ਼ੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ, ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਲਹੂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ, ਦੱਸ ਵਿਖਾ ਫਿਰ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ, ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਨਾਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈਣਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਪ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ,
ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਦਾਸ, ਈਸ਼ਰਦਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 4 ਭਰਾ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕਵਿਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 8-8 10-10 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਕਿ ਬਾਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਖ ਜਾਣੇ, ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਭਾਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾੜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਹੀ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ।
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਹਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਿਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਗੁਣਨ ਦਾ? ਗੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, PhD ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਵੇਦ ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ? ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਹਿਜ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਬਣ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦਾ। ਪੂਛਤ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੈ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤ ਨ ਸਜਾਈਏ। ਕਿ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪੂਛਤ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੈ ਪਗ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਦਾ ਲਿਆ ਰਸਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤ ਨ ਸਜਾਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ। ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਛੱਡੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਪੜ੍ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਧਣ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਦਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ।
पढ़ाई दूजे तो लै सकता है, पढ़ सकता है दूजे को, सीख सकता है दूजे को, पर जो सुभाव है ना वो बंदे नूं आप ही बदलना पैंदा, उन्होंने अपने आप ही बदलना पैंदा। वो सुभाव जो बंदे नाल वो बाहरों किसी ने नहीं बदल देना। गुरबाणी ने रस्ता जरूर दसिया है कि आह रस्ता है भाई तेरा। फिर गुरबाणी ने यह भी गल कह दी पातशाह भगत कबीर जी कहते हैं, कबीर साचा सतगुर क्या करे जाओ सिखा में चू। हुण गुरु भी बेचारा उत्थे की करे, साचा सतगुर क्या करे, हुण सच्चा गुरु भी की करे उत्थे जो बंदा ही बदलने वास्ते तैयार नहीं। भाव कहण दा उत्थे गुरु भी कुछ नहीं कर सकता जो बंदा ही बदलना नहीं चाहता। साचा सतगुर क्या करे जाओ सिखा मैं चूक, अंधे एक ना लग गई जो बांस बजाइए फूक। इस अन्ने नूं इस मूर्ख नूं एक भी नहीं लगती, बांस दे विच फूक मारो एक पासों वजदी है दूजे पासों निकल जाती है। सुभाव बंदे का भी है, एक पासों सुनता गल दूजे पासों कढ़ दिंदा है, सुभाव फिर भी बंदा नहीं बदलता। यही चीज़ है ना, यही गल हुंदी है सारे पास। गल है बंदे दे अंदर दा सहज सुभाव जिहड़ा है बंदे दा सबर, वो बंदे नूं खुद नूं बनाउणा पैंदा, खुद नूं घड़ना पैंदा, बनाउणा पैंदा। बाबा कबीर जी ने वचन यही गल कही कि अखीर के उपर कि पढ़न लिखण का भी की फायदा, सुनने का भी की फायदा, जदों तक बंदे दे अंदर नूं सहज नहीं मिलिया। सहज कित्थों मिलना है? बंदे कोलों ही मिलना है, बंदे नूं बंदे दे कोलों ही मिलना है। इस शब्द दे विच अगे विचार आउंदे ने, पढ़िया पढ़ो सतगुर दे वचन है, हर का नाम ना जपस गवारा। तू रब दे नाम नूं क्यों नहीं जपदा? रब की रजा में क्यों नहीं चलता? क्या सोचें बारंबारा। एक है धर्म का रस्ता जिहड़ा सही मार्ग धर्म ने दसिया है कि रब की रजा में रहना, कुदरत के नियमों की पालना करनी, एक गुरु के कोलों ज्ञान लेना, समझ लैनी, ये एक रस्ता है। पर एक हैगा दूजा रस्ता जिहड़ा धर्म के नाम के उपर उस वेले बाबा कबीर जी के वेले तो पहलां दा खड़े किए गए ने वो धर्म, वो रस्ते, जिस रस्ते दे विच धर्म नूं वध तो वध उस तरीके नाल मानता दित्ती गई कि जिहदे विचों सिर्फ भरम फैलदा सी, वहम फैलदे सी, अज्ञानता फैलदी सी, जिहदे विचों सिर्फ स्वार्थ पूरे हुंदे सी, सिर्फ उहदे बारे ही सोचिया जांदा सी। बाबा कबीर जी कहते तू उधरले पासे क्यों सोची जाना, तू रब दा नाम जप, रब वाले पासे तुर तूं, अकाल पुरख की रजा दे विच तुर तू दूजे पासे क्यों सोचदा? तू ये गल क्यों नहीं सोचदा कि मैं ताबिया बैठ के बाणी दे विचों कुछ लभां, कुछ सिखां, मैं रब की रजा में रह के चलना, मैं कुदरत के नियमों की पालना करा, कुदरत के नाल रहा मैं। तू इस गल नूं क्यों नहीं मनदा? तू तुरदा दूजे पासे है कि मैं यात्रावां करावां, तीर्थ यात्रावां तक चले जावां, बलियां दे देवां, मंत्र रट लवां, मूर्तियां की पूजा कर लवां, आरतियां उतार लवां। तू इधरले पासे सोच रहा है, पर तू दूजे पासे नहीं सोचदा। जिहड़ा सही रस्ता सी, जिहड़ा सही मार्ग सी, जिहड़ा धर्म का, उस पासे नहीं बंदा सोचदा। सोचदा किहड़े पासे? हमेशा उस पासे सोचदा है जिस पासे वहम है, भरम है, पखंड है, कर्म कांड है, क्योंकि वो रस्ता नूं थोड़ा सौखा जिहा लगदा है, सिंपल जिहा लगदा है। रब की रजा में रह के तुरना, कुदरत के नियमां नूं मनना, ये बंदे नूं औखा बहुत लगदा है। कहण नूं सौखा ही ने, पर औखा बहुत है। पर दूजा रस्ता थोड़ा सौखा है, बस जी मत्था टेको, गल खत्म। बाहरों पाप कर आओ, जाके तीरथा दे नहाओ, शायद मेरे पाप कट्टे जान, नहावन चले तीरथी मन खोटे तन चूर, कि शायद मैं 5 मस्या नहावां, 5 ऐतवार नहावां, 5 शनिवार नहावां। मैनूं रस्ता बड़ा वधिया लगता है, मैनूं जाना बहुत सौखा लगता है, यात्रा करनी मैनूं बड़ी सौखी लगती है। तो जे आखे कि गुरु के कोलों सिक्ख्या लैके रब की रजा में रह के चल, वो बड़ा औखा लगता, वो बड़ा औखा लगता है। सौखा सौखा की है, इनू की है कि मैं उत्थे जाके टूणा कर आवां, उत्थे जाके मत्था टेक आवां, उत्थे जाके आरती उतार आवां, उत्थे जाके मंत्र रट आवां, बस ये वो सौखे लगते हैं। इसनूं बंदा भजदा सौखे वाले पासे। बाबा कबीर जी कहते तू उधरले पासे क्यों सोच रहे हैं? क्या सोचें बारंबार, उधर की सोची जाना तू रब की रजा में रह के चल। तू अंधियारे दीपक चाहिए, हनेरा हो जाए ना, बहुत वड्डी कोई वस्तु गवाच जाए, हनेरा हो जाए, एक दीवा जगदा है तो वस्तु लभ जाती है। एक वस्त अगोचर लईए, कोई गवाची हुई वस्तु जी है वो लभ जाती है। दीवा जगया, हनेरा खत्म होया तो वस्तु जी लभ गई। वो वस्तु कित्थे पई है, वो दीवा कित्थे जगना है?
चीज़ गवाची कित्थे है? बंदिया तेरे अंदरों ही गवाची है। सहज किते बाहरों नहीं लभना, तेनों अंदरों ही लभना। बाहरों किते नहीं कुछ हैगा, कित्थे पिया सब कुछ अंदर। सबर कित्थों लभना? बाहरों कितों। संतोख किते बाहरों लभना है? नहीं, बंदे दे अंदर ही पिया होया है। वस्त अगोचर पाई, गवाची हुई वस्तु लभ गई कित्थों? घट हिरदा दीपक रहिया समाई, अंदर ही तेरे दीवा पिया होया है। हनेरा भी तेरे अंदर सी, दीवा भी तेरे अंदर ही जगना है, जोत भी तेरे अंदर ही जगनी है। गवाची चीज़ अंदरों ही सी, वो भी अंदरों ही आ, वो अंदरों ही लभनी है। दोने चीज़ां ही बंदे दे अंदर ही पईयां ने, माड़ा भी ते चंगा भी, चंगियाइयां भी ते बुराइयां भी बंदे दे अंदर ही ने। लभना अंदरों ही आ सब कुछ बंदे ने। जिवें धरती दे विच पानी होवे ना, पानी धरती दे विच ही हुंदा है, बाहरों किते नहीं। जिहड़ा वरतना है बंदे ने पानी धरती दे विच ही है। बस यतन ये करना पैंदा है कि उत्थे बोर करके पाइप थल्ले भेजना पैंदा ते फिर पानी बाहर निकलदा है। बस ये यतन करना पैंदा है। सबर भी बंदे दे अंदर ही है, लालच भी बंदे दे अंदर ही है, ईर्खा भी बंदे दे अंदर ही है, दया भी बंदे दे अंदर ही है, निरंकार भी अंदर ही है, विकार भी अंदर ही ने। दोने चीज़ां ही बंदे के उपर डिपेंड है। जिवें धरती दे विचों सब कुछ लभ जांदा है ना, धरती दे विचों पानी भी है, पेट्रोल भी है, लुक भी है, रोड़ियां बजरी भी है, गंदगी भी धरती दे विच ही पई हुई है। बंदे ने कित्थों जाके की लभना है, डिपेंड बंदे ते करदा है। इस शरीर नूं भी धरती कहा है बाणी दे विच, इस शरीर भी धरती है। इस धरती दे विचों सब कुछ लभना, गवाचा किते नहीं बाहरों कुछ, लभना अंदरों ही है बंदे ने। सुभाव बंदे ने अपना खुद बदलना है, बाहरों किसी ने नहीं बदलना। इत्थों तक बाबा कबीर जी कहते बाणी ने भी नहीं तेरा सुभाव बदलना, बंदिया तेनों बदलना पैना। गुरु भी उत्थे की करे जो बंदा बदलना नहीं चाहता। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जाओ सिखा मैं तू, जो अगले ही मनण वास्ते तैयार नहीं, फिर उत्थे गुरबाणी की करे। गुरु अर्जन साहब उत्थे की कर लैण जो प्रिथी चंद ही बदलण वास्ते तैयार नहीं। गुरु रामदास उत्थे की करे जो प्रिथी चंद कहता मैं तो इधर ही रहूँगा। गुरु रामदास जी कहते जे उधर रहना तो रह, फिर उधर तेन खुली छूट है, लै नज़ारे। वक्त बाद पता लगेगा कि इतिहास की तख्ती किदां दी बनती है, इतिहास का पन्ना किदां दा कढ़िया जाता, वो बाद पता लगता है। उत्थे गुरु ने भी कुछ नहीं करना जो बंदा ही खुद बदलने वास्ते तैयार नहीं, कुछ नहीं करना उत्थे गुरु ने भी। बस गुरु ने एक रस्ता दस दिता है। गुरु का मतलब है, गुरु का एक फर्ज थी, वो एक जिम्मेवारी थी, उन्हें तेन दस दिता रस्ता, क्या रस्ता जाता है। जिवें भाई गुरदास जी कह दिता कि रस्ता तो तू पुछ लिया, तेन पता लग गया रस्ता की है, पर तू तुरया ही नहीं, वधदा ही नहीं उधरले पासे। गुरु की करे उत्थे। भगत कबीर जी कहते क्या है, कबीर अब जाने हुण पता लगा सच्चाई की है। पूरे शब्द पूरा हुक्मनामा जिस रूप दे विच आया है, बड़ी वड्डी तर्क दे उपर आया सी, बड़ी वड्डी किंतु परंतु सी। धर्म दे विच किंतु परंतु नूं मानता है, असीं नहीं कहते कि नहीं मानता, हैगी मानता। वक्री गल, हरेक का आपको अपना सुभाव, किन्ने किदां मनना, किन्ने किदां नहीं मनना। पर तर्क धर्म दे विच जिन्ना चਿਰ तक तुसीं तर्क नहीं करते उन्ना चਿਰ तक रिजल्ट तक नहीं पहुँच सकते। तर्क भला कित्थे हुंदा है, जिथे कुछ गलत होया होवे। गलत दे विच तर्क जरूर होना, सही दे विच तर्क नहीं होना, होना ही होना। गुरु नानक साहब ने भी किंतु परंतु किया है। सोचना होवे पहली पंक्ति किंतु परंतु ते, अगले कहते असीं तीर्थां ते जाना है। बाबा गुरु नानक साहब कहते क्यों जाना है, फायदा कोई उत्थे जाण दा। लोकी कहते असीं पुੱਤ पूजा करनी है। धर्म की कहता है, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की कहते हैं कि बुत पूज पूज हिंदू मोए तुर्क मोए सिर नाई। एक किंतु परंतु सी बहुत वड्डा, एक बहुत वड्डा तर्क सीगा। ये तर्क सीगा, जिस तुसीं तर्क वाले पासे नहीं तुरदे तुहानूं सच्चाई भी पता नहीं लग सकती, सच वाले पासे तुसीं नहीं आ सकते। बाबा कबीर जी ने भी तर्क किया है, जे मैं ब्राह्मण है, जे तू ब्राह्मण है तो मैं शूद्र किवें, इस गल का जवाब दे। तर्क सी एक किंतु परंतु सी बहुत वड्डा। बाबा कबीर जी कहते मैं तो इस गल नूं मन गया, मैनूं हुण समझ लगी है। कह कबीर अब जाने हुण मैनूं पता लगा इस गल का। कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन माने, हुण मन मन गया मेरा। क्योंकि जदों किंतु परंतु होए ना सवाल, उदों तसल्ली उदों हुंदी है। ठीक अगला सिर सुट के मन्नी जावे, ठीक है जी असीं मान लवांगे। इहनूं कहंदे अन्नी शरधा, एक हुंदी सच्ची शरधा, रब्बी शरधा। जिहड़ा प्रेम दे नाल गुरु दे उपर भरोसा रखदा, वो रब्बी शरधा वाले पासे। रब्बी शरधा भाई लैणे वांगू कि ठीक है बाबा गुरु नानक साहब जी तुसीं जो किया ठीक है। गुरु नानक तां कदे गलत नहीं कह सकते। एक सच्ची शरधा है। पर जदों एक
ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਭੈਣ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਰਕ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਸਵਾਦ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਆਪ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਸੋਚ। ਤੂੰ ਲੋਕੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤਉ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤਉ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਧੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ। 655 ਪੰਨੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ।